कदरमनो वारुदन को अस्सलाम वालेकुम दा ऑल इंडिया रेडियो द बहरने खबरमनो पख्तो सांगा दा नन द दिसंबर में आशते पिंजल समा नेटा दा ओस तासुल पारा दनन खबरूना उड़ान देखेगी द खबरूनो पसर के वावरे द खबरूनो मुहिम सर टकी लुमड़ी वजीर नरेंद्र मोदी वैली दीचे द हिंदुस्तान द फजा सेक्टर कवलैशी चे द मालूमाती टेक्नोलॉजी सनात बरिया तकरार कड़ी सिंगापुर द प्रोफेसर बायोटेक नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन तस्वीब कर द काबुल द वाली मरस्त्याल प अफगानिस्तान के पयोहा चौदना के वजल शवे द कोविड 19 वैक्सीन कंपाइन प मुत्तहिदा अयालातों के पयल शो नर्सा सांड्रा लिंड से द वैक्सीन तरलासा कवलो लुमड़ेदा द हेवाद ला कोविड न रगेदो कचा 95.15 सलने ता वदा कड़िएदा द चाबार बंदर द गडे गटे खिस्तने प अड़ा द हिंद ईरान और उज़्बेकिस्तान तरमंज TWG यानी द द्रे अड़खेज कारी डले नास्ता पर रस्मी डवल तरसराशवा कदरमनो ओस वावरई बशपड़ खबरूना लुमड़ी वजीर नरेंद्र मोदी वैली चे द हिंद द फजा सेक्टर द खलासवलो प्रेकड़े द आमा खसूसी मुशारकत नवी दौर पहल कर खागली मोदी बावर सरगंद कर चे द हिंद इस्तेदाद ब द नड़ी प कचा द फजा प सक्तूर के शोहरत तरलासा कड़ी प हमागा डवल चे द मालूमाती टेक्नोलॉजी प सक्तूर के ये कड़िए वे लुमड़ी वजीर परून द वीडियो कॉन्फ्रेंस ललारे ला फजा सेक्टर सखा द किलीदे सनातूनो स्टार्टअपूनो आव अकाडमिया सरा खबरे वकड़े आव द दोई हिम्मत पोरता कर खागली मोदी ववयल चे मसलकी तो आव प पॉलिसियों के रोखानत्या आव हमदारंगा द हुकूमत द प्रेकड़े कवलो परोसा ब प साहा के द शामिलो शिरकतूनो लपारा गटवर साबित शी लुमड़ी वजीर गडून वालो तो डाट वर्कड़ चे द दोई प हसो के ब द हुकूमत बशपड़ मलातड़ वकड़ी खागली मोदी ववयल चे हिंद द फजा प सेक्टर के द पाम वड़ गामोनो उचतवी चे सक काल ये लोई इस्तिलातूना लीदली लुमड़ी वजीर द मुखाबरातो आओ नेविगेशन के द फजा सेक्टर द अहमियत प अड़ा खबरे वकड़े आओ हिला ये सरगंदा कड़ा चे हेवात ब डेर जर द फजाई शानो द तोलीद मरकशी सिंगापुर द प्रोफेसर बायोटेक नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन तस्वीब कर और तमालरी चे ददे में आशते पपाई के द वैक्सीन लुमड़ी लेगदना तरलासा कड़ी ददे ऐलान पर महाल लुमड़ी वजीर ली हुसैन लुंग बवयल चे हेवाद ब द रातलुन की काल द द्रयम रबाव तरपोरे द हर चाल पारा काफी वैक्सीन व लरी आओ दा ब द अतबाओ औ उग्द महाला उस दिन को लपारा वड़िया कड़ी पदासे हाल के चे वैक्सीन ब दाव तलब वी लुमड़ी वजीर ववयल चे हगा औ नूर दौलती चारवाकी ब द रोगतियाई कारमंदानो द लुमड़े करखे कारमंदानो जड़ो औ ज्यान मनुनको सरा द लुमड़ियो तरलासा उनको पर डला के वी द शेशंबे पवरज द प्लाज्मीना पखार के पयो बम्बी बरीद के द काबुल द वाली मरस्त्याल व वजल शो महबुल्ला मोहबी द वाली मरस्त्याल लखपलो अमनेती सातुनको सरा पलारा के रवानबू कलाचे चौदना वशवा पचौदना के दुआ सातुन के टप्यान शवीदी तरोसा पूरे कुमे वसला वाले डले ददे चौदने मसूलियत पगाड़ा न दे खींचते 13 अवनई द अफगानिस्तान हुकूमत यो सारनवाल हगा महाल पर डजो व वजल शो कलाचे ये दंदेता रवान वो प मुत्तहिदा अयालातों के द कोविड 19 लुमड़े वैक्सीन वर्कवलो कंपाइन पयल शवे और द हेवाद द वैक्सीन वर्कवलो तरटोलो लोई कंपाइन लपारा चमतो वाले नीसी द मुत्तहिदा अयालातों मुलसमशर डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर द लुमड़ी कोविड 19 वैक्सीन द इदारे ऐलान वकर सांड्रा लिंडसे चेप न्यूयॉर्क के द पामलरने नरसादा चेप मुत्तहिदा अयालातों के लुमड़ेदा चे द FDA यानी द ख्वाड़ो और दरमलो इदारे तस्वीब बरूस्ता द कोविड 19 वैक्सीन तरलासा कवी द प्रोफेसर और बायोटेक वैक्सीन द जुम्मे पवरजला ख्वाड़ो और दरमलो इदारे सखा द अजतरारी इख्तियार तरलासा कर द प्रोफेसर और द हगे अलमानी मलगरी बायोटेक लखवा रामंस्ता शवी द मंजमद वैक्सीन लेगदने द हेवाद बेला बेलो रोगतनुनो ता रसेदल पयल शो योश मेर नूरो हेवादुनो हम द वैक्सीन लपारा रस्मी इजाजा वर्कड़ा इंग्लिस्तान 13 अवनई द वैक्सीन कंपाइन पयल कर द मुत्तहिदा अयालातों द वैक्सीन प्रोग्राम हदफ दई चे द रातलुन की काल तर अप्रैल पूरे सल मिलियन खलकोता वैक्सीन वर्कड़ी द कोविड 19 मड़ीने प मुत्तहिदा अयालातों के नगदे द्रे लाका दी कुमचे तरदे दमा पन्नड़ई के तरटोलो ज्याद दी द कोविड मिली रगेदो कचा 95.1
15 ته وده کړې ده. د روغتیا وزارت وویل چې په 13 ساعتو کې لا 14 نه زیات ناروغان روغ شوي دي. له دې سره د روغ شویو شمیره 22,22 ته رسیدلې ده. اوس مثبتي قضیې د ټولو قضیو 3.3 سلنه دي او فعاله قضیې 3,9,800 دي. په 13 ساعتو کې 22,000 نوي قضیو سره د هیواد ټول قضیو شمیره 9,07,000 ته رسیدلې ده. وزارت ویلي دی چې د استراتیجیک او درجه ټیسټ تعقیب او درملنې مشوره پلي کول د لوړې روغې کېدو او ټیټو مړینو لامل شوی. اوس مهال د هندوستان د قضیو د مړینو کچا 1.15 سلنه ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو ټیټه ده. په 13 ساعتو کې 350 مړینې راپور شوې دي او له دې سره د مړینو شمیره 1,14,909 ته رسیدلې ده. د چابهار بندر ګټې اخیستنې په اړه د هند، ایران او ازبکستان ترمنځ د 3 اړخیز کاري ډلې ناستا د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول ترسره شوه. دغه ناستا د هندي منشي سنجیو رنجن، د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرستیال ډي ډکنوف او د ایران د ترانسپورت وزیر شرم اډمنجاد په ګډه جوړه شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې وویل چې د غونډې په جریان کې ګډونوالو د چابهار بندر د سوداګرۍ او ترانزیت د اهدافو لپاره د ګډې اخیستنې او د سیمه ییز ارتباط په پیاوړتیا خبرې وکړې. ټولو خواو همدارنګه د کووډ ناروغۍ پر مهال د بشري مرستو د رسولو لپاره د چابهار بندر د پام وړ رول هم یاد کړ. پروانو حالاتو یو تبصره. د هند او ازبکستان ترمنځ اړیکې په مخه غوړېږي. لیکنه د ډاکټر اندرانی تعلقدار، جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. 13 اونۍ لومړي وزیر نریندر مودي او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیویف د هند او ازبکستان ترمنځ د مجازي ناستې مشري وکړه. دا د کوم مرکزی اسیا هیواد سره دا ډول لومړی ناسته وه. دواړو مشرانو د دوړخیزو اړیکو، د کووډ-19 ناروغۍ او د ګټو په سیمایزو او نړیوالو دوړخیزو مسلو په اړه د نظریو ژوره تبادله وکړه. دوی د هند ازبکستان ستراتیژیک ملګرتیا نوي او لوړې کچې ته د رسولو ژمنې ته دوام ورکړ. دواړو مشرانو د وروستۍ غونډې د مخه د خپلو غونډو څخه قدرداني وکړه او باور څرګند کړو چې دغه غونډو په بیلابیلو سکتورونو لکه سیاسي، سوداګرۍ او پانګونې، دفاع، امنیت، تروریزم سره مبارزه، ساينس او ټکنالوژي، اټومي انرژي، فضا، معلوماتي ټکنالوژي او کلتور او علمی اړیکو کې د نوې ډیلۍ او تاشکند ترمنځ همکارۍ لا پیاوړې کړې. د اگست په میاشت کې د وزیرانو په کچه د ملي انسجام کمیټې ناستې په کره وخت او موثره پایلو لپاره د مختلفو دوړخیزو پروژو او تړونونو د عملي کولو په نظارت کې مرسته کړې. لومړي وزیر مودي او ولسمشر میرزیوف په دواړو هیوادونو کې د کووډ-19 ناروغۍ جاج واخیست. دواړو مشرانو د وبا په وړاندې د مبارزې دوام لپاره د دوړخیزې او نړیوالې همکارۍ په اړتیا موافقه وکړه. د ازبکستان ولسمشر د هند د لومړي وزیر له هغه مرستې څخه مننه وکړه چې هیواد یې د وبا پر مهال تر لاسه کړې. هند په خپل وار ازبکستان ته د نورو مرستو لپاره خپل ژمنه بیا تکرار کړه. په اقتصادي برخه کې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ بشپړ استعداد لا هم په بشپړ ډول نه دی استعمال شوی. د دې د کارولو سره به د 1 میلیارډ امریکایي ډالرو سوداګرۍ هدف ته په رسیدو کې مرسته وشي. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د دوړخیزه پانګونې تړون بشپړولو په لار کې کار وکړي چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو د لا ښه والي لپاره د پانګونې د ودې او محافظت کې مرسته وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې په سکتور کې پرمختګ ګړندی کولو لپاره د هندي ایالتونو او ازبکستان سیمې او د سوداګرۍ او صنایعو مختلف خونو ترمنځ مستقیم تماسونو باندې ټینګار شوی. هندوستان ازبکستان ته د 448 میلیونونو ډالرو پورونه
تصویب کړي چې لمخې تاشکند د کریډټ په موثره توګه کارولو ته خپل ژمنتیا څرګنده کړې. تمرکز چې اقتصادي سکتور ته ورکړل شوی د باید د $1 میلیارډ هدف ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د غونډې په جریان کې مشرانو په ایران کې د چابهار بندر پراختیا باندې هم ټینګار وکړو چې د دوړو هیوادونو او سیمې لپاره به مهم وي. تاشکند د چابهار بندر له لارې د غوره ارتباطاتو د ودې لپاره د دوړو هیوادونو او ایران ترمنځ درې اړخیزې غونډې وړاندیز وکړ. هند ازبکستان ته بلنه ورکړه چې د شمالي سویل د ترانسپورت په نړیوال دهلیز کې ګډون وکړي چې دا هم مهم پرمختګ دی. دواړو مشرانو د ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم خبرې وکړې. دوی د هر هیواد اړتیا پر ګوته کړه ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. دواړو لورو د نړیوال تروریزم په حق لا د هر اړخیزه کنونسیون زر تر زره د نه کېدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په ملکیت او د افغانستان تر کنټرول لاندې د سولې پروسې په اصولو افغان شخړه هواره کړې شي. هند او ازبکستان د یو متحد خپلواک او دیموکراتیک افغانستان لپاره په خپلو کې سره اتفاق وکړ. دوی د افغانستان د اقتصادي پراختیا په پیاوړتیا کې متقابله علاقه څرګنده کړه. په دې برخه کې د افغانستان د ګډون سره د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د هند مرکزی اسیا دوهم ډایلاګ بریالي تر سره کېدنه د پام وړ ده. د سیمایي مسلو سربېره لومړي وزیر مودي او ولسمشر میرزویف هم د ملګرو ملتونو په اصلاحاتو خبرې وکړې او په اصلاح شوي اړخیزو جذبو یې موافقه وکړه. تاشکند د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند له کاندیدوب څخه خپل ملاتړ تکرار کړ. دواړو مشرانو 13 میاشت د هند لخوا د شنګایي همکارۍ سازمان د حکومتونو د مشرانو شورا د غونډې په بریالي کوربتوب هم خبرې وکړې. ټول ټال مجازي ناسته خورا بریالي وه. د هند او ازبکستان ترمنځ اړیکې به په مخ غوړېږي. دواړه هیوادونه په دوه اړخیزه توګه په سیمایي او نړیواله کچه هم مهم دي.